کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ نون لیگ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں میں نگراں وزیر اعظم کے ناموں کے لیے مشاورت جاری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر چلیں گے۔ نون لیگ کے قائد کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین دہانی دلائی گئی۔ مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف کو جلد اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس بلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کو۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ نون لیگ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں میں نگراں وزیر اعظم کے ناموں کے لیے مشاورت جاری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر چلیں گے۔ نون لیگ کے قائد کی مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی۔ مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف کو جلد اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس بلانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ نون لیگ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دونوں رہنماؤں میں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف لاہور محمد الیاس ہمارے ساتھ ہیں۔ الیاس، کہیے گا دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطہ ہوا ہے، کن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا؟ ہاں جی، دونوں رہنماؤں میں مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے درمیان جو کہ اتحادی بھی ہیں پی ڈی ایم کے، تو ان میں آپس میں جو پہلے اختلافات بھی ہوئے تھے تھوڑے سے کہ جی وہ زرداری صاحب سے ملاقات کی تو وہ سارے معاملات وغیرہ وہ ہٹ گئے ان کو اس سلسلے میں۔ اب جو گورنمنٹ کے جو نیا جو نگران سیٹ اپ قائم کرنے کے لیے دونوں میں رابطہ ہوا ہے اور دونوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ مل کر دونوں پی ڈی ایم اور جو جے یو آئی اور مسلم لیگ نون مل کر نگران سیٹ اپ کے لیے جو نام انتخاب کرے گی اور وہ اکٹھے نام دیے جائیں گے اور مولانا فضل الرحمان سے اس کی باقاعدہ مشاورت کی جائے گی اور مشاورت کرنے کے بعد ہی اور کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں جو اتحادی جماعتیں تھی جو گورنمنٹ کی اتحادی جماعتیں ان سب کو ساتھ لے کے چلایا جائے گا اور ان سب سے رابطہ کیا جائے گا اور باہمی مشاورت کے ذریعے ہی نگران سیٹ اپ کے لیے آئندہ ہفتے تک نام کا فائنل کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف ناموں کے بھی آپس میں تبادلہ خیال بھی کیا کہ اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ دونوں آپس میں جماعتیں جو ہیں اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور مل کر جو بھی فیصلہ کریں گے نگران سیٹ اپ کے لیے تو تمام سربراہوں سے رابطہ کرنے کے بعد ہی جو نام ہوں گے سب سے نام لے کے انہی کو فائنل کر کے جو نام دیے جائیں گے تاکہ نگران جو وزیر اعظم کے نام جو ہیں وہ سارے کسی کے اختلاف نہ ہو اور سب ساتھ اکٹھے چلیں تاکہ اس سلسلے میں جو نام ہو اس پر کسی کو اختلاف نہ ہو، اتفاق ہو اور آپس میں بڑے میاں نواز شریف صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل ان کے ساتھ ہیں اور وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی اہمیت دیتے ہیں ان کی بات چیت کو۔ تو اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، نہ کوئی اختلاف ہونا چاہیے اس بارے میں۔ یہ ہے کہ جو بھی ہے کہ اپنا جو لاہے عمل طے کرنا ہے تو وہ اس سلسلے میں بالکل آپس میں مشاورت کریں گے اور مشاورت کرنے کے بعد ہی نام دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں توقع کی جاری کہ آئندہ چند روز میں نام فائنل کر لیے جائیں گے تاکہ جو بھی نگران وزیر اعظم کے لیے جو نام ہو اس میں اتفاق ہو۔ جی، تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ محمد الیاس بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ کا دورہ منسوخ، پارٹی ذرائع کے مطابق موسم کی خرابی کے باعث دورہ منسوخ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے آج جنگ میں 1244 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کا افتتاح کرنا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ کا دورہ منسوخ، پارٹی ذرائع کے مطابق موسم کی خرابی کے باعث دورہ منسوخ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے آج جنگ میں 1244 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کا افتتاح کرنا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ جنگ منسوخ ہو گیا ہے۔ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق نہیں ادا کر رہا اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہتے ہیں 50-60 لاکھ افغانوں کو تمام تر حقوق کے ساتھ پاکستان میں 50 سال سے پناہ میسر ہے۔ اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا۔
आइंदा इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया। खिताब में कहा कि पाकिस्तान को सीक पैक का तोहफा आसिफ अली ज़रदारी की कोशिशों से मिला है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तस्वुर बेनज़ीर भुट्टो ने मुतारिफ कराया। सिंध में तरक्की के नए सफर के आगाज के लिए पीपल्स पार्टी का अहम इकदाम। चेयरमैन पीपीपी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क में मुआशी इनकलाब ठट्ठा से शुरू होकर पूरे मुल्क में फैलेगा। आइंदा हमारी हुकूमत बनेगी। आपकी जमात के खिलाफ एक किरदार कशी की मुहिम चलाया गया और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। सदर जरदारी ने चीन को गवादर पोर्ट हवाला कर दिया था और सीपैक की बुनियाद रखा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, थरकोल और धाबेजी जैसे मंसूबों से मकामी आबादी को रोजगार के मौके मिलेंगे। थरकोल का मंसूबा और आज के बाद धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के हिस्से हैं। उनको इंटेलिजेंस यूनिट ने पूरा एशिया में 6 बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मंसूबा है वो डिक्लेयर कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, पीपल्स पार्टी समाजी तरक्की और मुआशी खुशहाली लाने के लिए पुरअज़्म है। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, धाबेजी, ठट्ठा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सीनियर सियासतदानों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इंकशाफ हुआ है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई के साबिक जनरल सेक्रेटरी परवेज़ खट्टक के मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से बैकडोर राब्ते। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने पंजाब के अलावा दीगर सूबों से पीटीआई की साबका क़यादत की पार्टी में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। परवेज़ खट्टक की पार्टी में शमूलियत पर सूबाई सदर केपी के अमीर मकाम भी राजी हैं। अगर मामला तय पा गए तो परवेज़ खट्टक, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दूसरी सूरत में परवेज़ खट्टक जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत दीगर से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। अपडेट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सीनियर सियासतदानों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में राब्तों का इंकशाफ हुआ है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई के साबिक जनरल सेक्रेटरी परवेज़ खट्टक के मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से बैकडोर राब्ते हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने पंजाब के अलावा दीगर सूबों से पीटीआई की साबिका क़यादत के पार्टी में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। परवेज़ खट्टक की पार्टी में शमूलियत पर सूबाई सदर केपी के अमीर मकाम भी राजी हैं। अगर मामला तय पा गए तो परवेज़ खट्टक, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दूसरी सूरत हाल में परवेज़ खट्टक जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत दीगर से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए कौमी और 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने में जब तकरीबन 1 माह से भी कम वक्त रह गया है तो इस वक्त सियासी जो महाज है वहाँ पर अब खासी तेज़ी देखने में आ रही है। मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं वो अब मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं उनमें शमूलियत के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादतों से राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उसके साथ एक अहम इंकशाफ ये सामने आया है कि पीटीआई के साबिक जनरल सेक्रेटरी और साबिक जो वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खट्टक, उनके मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के साथ राब्ते हुए हैं और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने उनमें जो दीगर सूबे हैं जिनमें सिंध है, बलोचिस्तान है, केपीके है, वहाँ से पीटीआई से अलग होने वाली जो सीनियर सियासतदान है या साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली या मकामी रहनुमा है जो कि अपने अपने इलाकों में अहमियत रखते हैं, उनकी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस हवाले से केपीके के अंदर जो वहाँ के सूबाई सदर हैं अमीर मकाम, उन्होंने एक सर्वे करवाया था और उन्होंने एक जो रिपोर्ट है वो नवाज शरीफ समेत आला क़यादत को पेश की थी जिसमें ये कहा गया था कि परवेज़ खट्टक अगर मुस्लिम लीग नून में आते हैं तो उनके आने से न सिर्फ केपी के अंदर मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा बल्कि इन्हें कुछ इजाफी सीटें भी वहाँ पर मिल सकती हैं, जिसके बाद आला क़यादत ने परवेज़ खट्टक की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन इस हवाले से कुछ जो मामलात हैं वो अभी मजीद तय होना बाकी हैं। इस हवाले से जो अगर अमीर मकाम की बात की जाए, अमीर मकाम जो है मुकामी सतह के ऊपर वो बिल्कुल राजी हैं कि परवेज़ खट्टक अगर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करना चाहते हैं तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो नजरियाती कारकुन है जैसे वहाँ पर पीर साबिर शाह हैं या जफर इकबाल झगड़ा वगैरह हैं, उनकी जानिब से ये इतलात सामने आई हैं कि वो परवेज़ खट्टक समेत
PTI کے जो दीगर अरकान हैं उनकी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से राजी नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों को सुनने के बाद मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उन्होंने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान और सिंध में भी अगर PTI को छोड़ने वाले सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून में आना चाहते हैं तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। जी नदीम चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए पुर्तगाल के शहर लिस्बन में एक तारीख साज प्रोग्राम मुनाकिद किया। प्रोग्राम में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। सदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल कासिम शाह ने प्रोग्राम की सदारत की। चौधरी गजम्फर राना जिशान और चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत की। पाकिस्तान और पाक फौज के साथ अपनी भरपूर हिमायत का अयादा किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक मुनफरिद रैली निकाली। शरका ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और मेजर जनरल फैसल नसीर की कदावर तस्वीर उठा रखी थी। रैली हर मशहूर चौक से गुजरती तो वो इलाका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हम फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।